श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्रीवासरङ्गपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणे विद्वैवागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्गशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य त्रिरदवक्त्राद्या पारिषद्या परश्रतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमाला दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सिदमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आधाय तेनैव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिस्सम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तशोकद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाधसन्धियोगं सममधुरोपणतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयत्वम्। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै जगत्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिदेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिभप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषी चाप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिम्। मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम् एतत् अगर्हितम्।
சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி சயாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யஹ ததாமி ஏதத் வத்வ்ரதம் மம. ஜானகீகாந்தஸ்மரணம். ஜெய் ஜெய் ராம ராம. ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி கீ ஜெய். ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சாட்சாத் வேதஸ்வரூபமாகவே இருக்கக்கூடிய பகவான் இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்சாரிகளை கரையேத்தனம் என்கின்ற ஒரு பரம கருணையினால பகவான் பல அவதாரங்களை இந்த லோகத்தில் அப்பப்பொழுது எடுத்து காட்டுகின்றான். பகவான் மத்ஸ்யாவதாரம் செய்தார். பகவானுடைய அவதாரத்தில் மத்ஸ்யாவதாரம், கூர்மாவதாரம், வராக அவதாரம் என்று பகவான் பல அவதாரங்களை பகவான் எடுத்து காட்டினாலும் அந்தந்த அவதாரங்களில் பகவான் என்ன சொல்லித்தரார் அப்படின்னா, மத்ஸ்யம் அப்படின்னும் பொழுதே ஜலத்தில் மட்டும் தத்தளித்து தன் உயிரை காப்பாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு அவதாரம். அதுபோல எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்மளை நாம் காப்பாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு, நம்மளை காப்பாற்றிக்க நாம் முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மத்ஸ்யாவதாரம் மூலமாக நமக்கு எடுத்து காட்டுறார். இது மாதிரி பல அவதாரம், மத்ஸ்யம், கூர்மம், வராகம், நரசிம்மம். முதல்ல இந்த மத்ஸ்யம், கூர்மம், வராகம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அது மூணுமே மிருகங்களுடைய அவதாரம். அதுக்கப்புறமா பகவான் நரசிம்ம அவதாரம்னு சொல்லும் பொழுது சிங்க முகத்தோட, பிடரி மயிரோட, மனுஷ சரீரத்தோட ஒரு அவதாரம். இந்த அவதாரம் இதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி எடுத்ததெல்லாம் மிருகத்தினுடைய ஒரு அவதாரம், மிருகத்தினுடைய சரீரத்தை எடுத்துண்டு தான் வந்திருக்கேன்னு காட்டுறதுக்கு தான் சிங்கமுகம். இனி வரப்போகிற அவதாரங்கள் மனுஷ சரீரத்தோடு அவதரிக்க போகிறேன் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக கழுத்திலேருந்து பாதம் வரைக்கும் பகவான் மனுஷனாக வரார். இப்படி மத்ஸ்யம், கூர்மம், வராகம், நரசிம்மம், வாமனம் என்றெல்லாம் அவதாரங்கள் பகவானுக்கு பல இருக்கு. ஒவ்வொரு அவதாரத்திலையும் பகவான் தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் என்பதற்காகத்தான் அவதரிக்கிறான். கிருஷ்ணாவதாரத்திலே பகவான் சொல்றான், யதா யதாஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர் பவதி பாரத அப்யுத்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சிருஜாம்யகம் என்று. எப்பொழுதெல்லாம் தர்மத்துக்கு கஷ்டம் ஏற்படுகிறதோ, அதர்மம் தலை தூக்குகின்றதோ, அப்போ நான் அவதரிப்பேன்னு அப்படி பகவான் சொல்லும் பொழுது அதை பகவான் எல்லா அவதாரத்திலையும் காட்டுறார். அப்படி அவதாரங்கள் பல பண்ணினாலும் பகவான் பகவானுடைய பூர்ணமான அவதாரம் என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தையும் தான் சொல்றது. ஏன் பூர்ணமான அவதாரம் அப்படின்னா, இந்த அவதாரத்தில் தான் பகவான் பரிபூர்ணமா எல்லாரோடையும் பழகிண்டு பகவான் தன் லீலைகளையும் சாதாரணமாக செஞ்சுட்டு போயிடுறான். மற்ற அவதாரங்களில் லீலைகளை செய்தானே தவிர ஜனங்களோட பழகலை. மத்ஸ்யம் ஜனங்களோட பழக முடியாது, கூர்மமாக இருக்கும்போது ஜனங்களோட பழக முடியாது, தேவாசுரத்திலேயே அது முடிஞ்சு போயிடுத்து. வராக அவதாரம்னு பார்த்தா அசுரனை வதம் பண்ணுறார், ஆனால் பூமியை மேலே தூக்கிண்டு வரார், மறைஞ்சு போய்ட்றார்.
நரசிம்ம அவதாரத்தை ஹிரண்யகசிபுவை வதம் பண்றார், மறைஞ்சு போயிடுறார். பிரகலாதனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணார். வாமன அவதாரத்தில் பலி சக்கரவர்த்தியின் இடத்துல ராஜ்யத்தை 3 அடி மண்ணு என்கின்ற வியாஜத்தில் சர்வலோகத்தையும் பறிச்சுண்டு அவனோட பாதாள லோகத்தில் போய் பகவான் வாசம் பண்றார். பரசுராம அவதாரம் பார்த்தா யாராலையும் அவரோட பழக முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப கோபத்தோடு இருக்கார். க்ஷத்திரியர்களை வதம் பண்ணினார். இப்படியெல்லாம் பகவான் எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும் ஜனங்களோட ஒரு கேப் இருந்துட்டே இருக்கு பகவானுக்கு. ஆனா அந்த பகவான் பார்த்தார், ஜனங்களோ கரையேறலை. அவளை கரையேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் ஏதாவது ஒரு அவதாரம் எடுத்து எப்பொழுதும் ஜனங்களோடையே டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தார். அப்போ அப்படி எடுத்த ஒரு அவதாரம் தான் ஸ்ரீ ராமாவதாரமும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரமும். ராமாவதாரத்தில் தசவருஷ சகஸ்திராணி தசவருஷ சதானிச்ச வத்ஸ்யாமி மானுஷே லோகே பாலயன் பிருத்திவீமிமாம் என்று 11,000 சொச்ச வருஷம் ராமாவதாரம் ஜனங்களோடையே வாசம் பண்ணார். அப்பதான் ஜனங்களுக்கு தான் என்ன எடுத்து காட்ட முடியும். வேதத்தில் சத்யம் வத தர்மம் சர மாத்ருதேவோ பவ பித்ருதேவோ பவ ஆச்சாரிய தேவோ பவ என்றெல்லாம் வேதம் நமக்கு ஆணையிடுறது, ஆக்ஞை. வேதம் யாரையும் கெஞ்சாது, நீ இப்படி பண்றியா, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் செய்றியா, தயவு செய்து அப்படின்னு வேதம் யாரையும் கெஞ்சாது. இது மாதிரி செய் அப்படின்னு ஆர்டர் போடும், ஆக்ஞை. அந்த ஆக்ஞையில என்ன சொல்றது? உண்மையை பேசு, தர்மப்படி வாழ்க்கையை நடத்து, அம்மா சொல்ற பேச்ச கேளு, அப்பா சொல்றத கேளு, ஆச்சாரியன் சொல்றத கேளு. ஏன்னா இவா சொல்றதெல்லாம் கேட்டாதான் நமக்கு இந்த உலகத்திலே இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். எங்க விடுதலை கிடைக்கும்? ஆச்சாரியன் பேச்ச கேட்டாதான் மோட்சம் அப்படிங்கிறது ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும். அதனால அப்போ சத்தியம், உண்மையை பேசு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யாருக்கு தெரியும்? அப்போ பகவான் பார்த்தார், அந்த உண்மையை பேசுகிற ஒரு அவதாரத்தை நாமே உண்மையை பேசி காண்பிச்சா தானே ஜனங்களுக்கெல்லாம் அது புரியும் அப்படின்னு உண்மையை பேசுறதும் தர்மப்படி வாழ்க்கையை நடத்துறதும் ஆச்சாரியனுடைய பேச்சை கேட்கறதும் அப்பா அம்மா பேச்சை கேட்கறதும் எடுத்த அவதாரம். அது அவதாரம் தான் ஸ்ரீ ராமாவதாரம். அதில் என்ன மகிமை அப்படின்னு சொன்னால், அந்த அவதாரத்தில் சத்தியத்தை தவிர ராமர் ஒன்றுமே பேசுறது இல்லை. யாருக்கு சத்தியமே உண்மையே பிடிக்காதோ அவளுக்கு ராமரை பிடிக்காது. யார் நித்தியம் பொய் சொல்லிண்டு ஏமாத்திண்டு உலகத்தில் வாழறானோ அவனுக்கு ராமரை பிடிக்காது. யார் அப்பா பேச்சை கேட்கணும் அம்மா பேச்சை கேட்கணும் அப்படின்னு அந்த தன்மையில் வாழறாளோ அவளுக்கு தான் ராமரை பிடிக்கும். அப்பா பேச்சை கேட்கறது இஷ்டப்படலை, நான் ஊதாரியா திரிஞ்சுட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிறவனுக்கெல்லாம் ராமரை பிடிக்காது. யார் தான் ஒரே மனைவி அப்படிங்கிற வாழணும்னு ஆசைப்படுறானோ அவனுக்குத்தான் ராமரை பிடிக்கும். பல மனைவிகளோட வாழணும்னு ஆசைப்படுறவனுக்கு ராமரை பிடிக்காது. அதனால ராமரை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்கு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும் ஜனங்களிடத்துல. என்ன குவாலிட்டி இருக்கணும்? உண்மையை பேசுறதுல ஆசை இருக்கணும், தர்மப்படி வாழறதுல ஆசை இருக்கணும், அப்பா அம்மா பேச்சை கேட்கறதுல ஆசை இருக்கணும், ஆச்சாரியன் சொல்றதை கேட்கறதுல ஆசை. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அவ எப்படி இருப்பா? ராமரிடத்துல பக்தியா இருப்பா. அப்ப அது இல்லாதவன் ராமரை என்ன பேசுவான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன்னா ராமர் ஏக பத்னி, ஒரே பத்னி தான் அவருக்கு. தியாகராஜ சுவாமிகள்னு ஒரு மகாத்மா இருந்தார். அந்த தியாகராஜ சுவாமிகள்
அவருடைய ஒரு பாட்டில் சொல்றார், ராமருக்கு ஒக்க பான ஒக்க மாட்ட ஒக்க தார அப்படிங்கிறார். ராமருக்கு ஒரே பேச்சு தான். இன்னைக்கு ஒரு பேச்சு, நாளைக்கு ஒரு பேச்சு, இப்போ தெரியாம பேசிட்டேன், அப்படி பேசிட்டேன்னு மாற்றி மாற்றி பேசுறதெல்லாம் ராமருக்கு கிடையாது. அதனால ஒரு பேச்சு சொன்னா அந்த பேச்சில் தான் ராமர் இருப்பார். ஒக்க மாட்ட. அவருக்கு ஒரே மனைவி தான், ஒக்க தார. அதே மாதிரி ஒக்க பான, ஒரு அம்பு எடுத்து சங்கல்பம் பண்ணிட்டார்னா அந்த சங்கல்பத்தில் எதிரி அடித்து வீழ்த்திடுவார். அவனை அடிக்கிறதுக்கு பல ஆயிரம் அம்புகள் எடுத்தார் அப்படின்னு வராது. ஏன்னா வாலியை அடிக்கணும்னு சங்கல்பம் பண்ணுற வரைக்கும் அவன் மேலே பானத்தை விடலை. சுக்ரீவன் தான் சண்டை போடுறான். எப்போ அவனை அடிக்கணும்னு ராமர் சங்கல்பிக்கிறாரோ அப்போ ததஸ்திரம் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்றார். ஒரு அஸ்திரம் தான், ஒரு அம்பு எடுத்தார், சர்றன்னு பிரயோகம் பண்ணினார். அது அவன் நெஞ்சில பாஞ்சு ஆவகத்து பரமாங்கதிம்னர், பெரிய கதி, உத்தமமான கதி அவனுக்கு கிடைக்கிற பாக்கியத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு. அப்ப ராமருடைய இந்த குணங்கள், உண்மையை பேசுறது, தர்மப்படி வாழ்க்கையை நடத்துறது, இப்போ ராமாயணம் அப்படின்னு நாம் இப்போ சொல்ல எடுத்துட்டு இருக்கோமே, இது ஒரு மாதம் சொல்ல போகிறோம். இந்த ராமாயணத்தில் முக்கியமாக நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ராமாயணத்தில் நல்ல ராமருடைய கல்யாண குணங்கள்லாம் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம். ராமருக்கு மட்டும் இல்லை, ராமரை சேர்ந்த பரதனுக்கும் கல்யாண குணங்கள் உண்டு, சத்ருக்னனுக்கும் உண்டு, லக்ஷ்மணனுக்கும் உண்டு, கௌசல்யா அம்மா, கைகேயி அம்மா, சுமித்ர இவாளுக்கும் குணங்கள், நல்ல குணங்கள் உண்டு. தசரதருக்கும் நல்ல குணம் உண்டு. இந்த குணங்களில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏற்றம் யாருன்னு சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு. சீதைக்கும் உத்தமமான குணம் உண்டு. ராமாயணத்தில் நாம் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். நாட்டு மக்கள் எப்படி இருக்கணுங்கிறதும் ராமாயணத்தில் தான் இருக்கு. நாட்டு மக்களும் எவ்வளவு ராஜாவினிடத்தில் பக்தியா இருக்கா அப்படின்னு ராமாயணத்தில் தெரியும். எப்போ ராஜா தர்மப்படி அரசாட்சி பண்றானோ, ராஜாவுக்கு தெய்வ பக்தி இருக்கணுங்கிறத ராமர் காமிக்கிறார். எல்லா ராஜாக்களுடைய சரித்திரம் பாருங்க. அந்த ராஜாக்களுடைய சரித்திரத்தில் பகவானிடத்துல ராஜாக்களுக்கு பக்தி உண்டு. நாஸ்திகனான ராஜா சௌக்கியமா இருந்துட முடியாது ரொம்ப காலம். கொஞ்ச காலத்துக்கு வேணா நம்ம கண்ணுக்கு அவன் சௌக்கியமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுமே தவிர, என்னைக்கா இருந்தாலும் அதர்மத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தண்டனை கட்டாயம் உண்டு. அதுக்கெல்லாம் பிரமாணம் ஹிரண்யகசிபு, ராவணன், கும்பகர்ணன், ஹிரண்யாக்ஷன், வாலி, இவெல்லாம் நமக்கு அதுக்கெல்லாம் பிரமாணம். ஆனால் ஒரு விஷயம் நாம் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அதர்மப்படி ராஜா அரசாட்சி பண்ணுறான், நாஸ்திகனாக இருக்கான் அப்படின்னா, நாம் அந்த நாஸ்திகனை பற்றி பேசுகிறதோ, அவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி பேசுகிறதோ, இதிலெல்லாம் நாம் நேரத்தை செலவிடக்கூடாது. அந்த நாஸ்திகன் எப்படி வேணா போகட்டும், நாம் எப்படி ஆஸ்திகன்னு ஒரு பேர் இருக்கோ, நாம் தெய்வ வழிபாடை நிறையா பண்ணணும். பகவானிடத்தில் நாம் சுத்தமான பக்தி, பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம், பகவானிடத்தில் நாம் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா, எப்பேற்பட்ட அசுரனாக இருக்கட்டும் அவனையும் பகவான் ஒரு வழி பண்ணிடுவார். இரண்யகசிப்புவை விட ஒரு பலசாலி கிடையாது. 71 தலைமுறை உலகத்தையே 14 லோகத்தை ஆட்டி படைச்சான். ஆனால் அப்பேற்பட்ட ஹிரண்யகசிப்பு 7 வயசு பிரகலாதனால் அடிபட்டு போனான். அப்போ அந்த 7 வயசு பிரகலாதனுக்கு என்ன மகிமைன்னா, பகவானிடத்துல பக்தி தான் மகிமை. அப்போ நாம் இது சரியில்லை, நாட்டில் இவன் சரியில்லை, இவன் இந்த தெய்வத்தை பேசிட்டான், அவன் இந்த கடவுளை பேசிட்டான் அப்படின்னு நாம் கவலைப்படுறதுக்கு பதிலாக, அந்த கவலைக்கு பதிலாக பகவத் பக்தியை நாம் ஸ்ரத்தையாக பண்ணோம்னா, அதை பேசினவனுக்கோ
அதை ஏற்பாடு பண்ணி கஷ்டப்படுத்தினவனுக்கோ என்ன தண்டனை தரணுமோ அது கடவுள் கரெக்டாக கொடுத்துடுவார். அதுக்கெல்லாம் கவலையே பட வேண்டும். அதனால இப்போ இந்த ராமாயணம் அப்படின்னும் பொழுது இந்த கல்யாண குணங்கள் சொன்னோம். இவ்வளவு குணங்களும் ராமரிடத்துலையும் பார்க்கலாம், சீதையினிடத்துல பார்க்கலாம், லக்ஷ்மணனிடத்துல பார்க்கலாம், ஹனுமானிடத்துல பார்க்கலாம். எல்லா இடத்துலையும் ராமாயணத்தில் நல்ல கல்யாண குணங்களை நாம் பார்க்கலாம். அந்த ராமாயணத்தில் ஒரு குடும்பம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் என்கின்றது ராமாயணம் தான் நமக்கு ஒரு பிரமாணம். அந்த குடும்பத்தை எப்படி, குடும்பத்தில் மூத்தவன், குடும்பத்தில் ஒரு தலைவன் அப்படிங்கிற அப்பா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தசரதரை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அம்மானா கௌசல்யா தான், கைகேயி தான், சுமித்ரா தான். அவள் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத ராமாயணத்தில் கேட்டால் தெரியும். கைகேயி ராமரை காட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்கிறதுனால கைகேயி ரொம்ப கெட்டவள் அப்படின்னு ராமாயணம் சொல்லலை. நாம் ராமாயணத்தை அந்த குணத்தில் பார்க்கக்கூடாது. பின்ன என்னன்னா அந்த கைகேயினுடைய குணங்களை தான் ராமர் அப்பயும் பேசுகிறார், உயர்ந்த குணங்களை தான் பேசுகிறார். அதே மாதிரி மூத்த பையன் குடும்பத்தில் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ராமரை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். தம்பின்னா லக்ஷ்மணன் தான், பரதன் தான், சத்ருகுணன் தான். அப்போ தம்பிகள் எப்படி இருக்கணும்? அண்ணா அப்படி இருந்தால் தம்பி அப்படி இருப்பா. அண்ணா மட்டும் அசடா இருந்துட்டு தம்பி மட்டும் லக்ஷ்மணன் மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது ராமாயணத்தில் தான். அப்பா ஒரு டிசிஷன் எடுத்தார், முடிவு எடுத்தார்னா அதை அம்மாவும் பசங்களும் அது படி கேட்டுண்டு போகிறா. ராமாயணத்தில் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். கௌசல்யா ஒரு முடிவு சொன்னான்னா ராமர் சரி அதை கேட்டு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலை. அப்போ ராமர் சொல்கிறார், துவயா மயாச்ச வைதேக்கியா லக்ஷ்மணேன யவீயசா பிதுர் நியோகே ஸ்தாத்தவ்யம் ஏஷ தர்ம சனாதனஹா அப்படின்னு. நானோ சீதையோ லக்ஷ்மணனோ ஊர்மிளையோ பரத சத்ருக்னனோ மாண்டவியோ சுதகீர்த்தியோ கௌசல்யா கைகேயி சுமித்ரா அம்மாவோ யாராயிருந்தாலும் அப்பா சொல்ற வார்த்தையை மீறக்கூடாது. இதான் சனாதனமான தர்மம்னு. சனாதனம் அப்படின்னும் பொழுதே சனாதனத்தை வேரோட அழிக்கணும் அப்படின்னா அது அந்த வார்த்தை சொல்றாலே கொஞ்சம் கவனிக்கணும். சனாதனம் அப்படிங்கிறது இமயமலை மாதிரி பெருசு. ஒரு இமயமலையை பார்த்து ஒரு நாய் குலைச்சதுன்னா இமயமலைக்கு என்ன பாதிப்பு வரப்போகுது? அதுபோல இமயமலை மாதிரி இருக்கக்கூடிய சனாதனத்தை அழிக்கணும்னு பேசுறவன் ஒரு நாய் மாதிரி தான். அவனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்த முடியாது. அப்போ சனாதனம் அப்படிங்கிறது என்ன? ஏதோ பக்தி பண்ணுறது மட்டும் சனாதனம் கிடையாது. சனாதனம்ங்கிறது தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள். சனாதனம்னா இப்போ சாப்பாடு ஒரு தட்டில் வச்சு இப்படி கையெடுத்து வாயில் போட்டுக்கிறோம், இதுதான் சனாதனம். இதுக்கு பேர் சனாதனம் தான். இந்த பழக்கத்துக்கு இந்த கையில் எடுத்து இப்படி வாயில் போட்டுக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் இதை அழிக்க போகிறேன்னு சொல்லி நம்ம மலம் போகிற வழியாக நான் ஆகாரத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்னு யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அப்படி அவன் மாற்றினான்னா அவன் எவ்வளோ புத்திசாலியாக இருப்பான் பாருங்க. அப்போ ஒரு அப்பாவை அப்பான்னு கூப்பிடுறது சனாதனம்னு பேர். ஒரு பையன் அப்பாவை அப்பான்னு கூப்பிடுறது சனாதனம். அம்மாவை அம்மானு கூப்பிடுறது சனாதனம். அப்பாவை மாற்றி அம்மான்னு, அம்மாவை மாற்றி நான் அப்பான்னு கூப்பிடுவேன் அப்படின்னா சனாதனத்தை மாற்றுறது. இதுதான் சனாதனம். அந்த பழக்க வழக்கத்தையே மாற்றுறது. நம்ம குடும்பத்திலேயே நம்ம வீட்டிலேயே நாம் எதெல்லாம் வச்சுருக்கோமோ அதெல்லாம் மாற்றி மாற்றி பண்ணுறதுக்கு தான் சனாதனம்னு பேர். அப்போ சனாதனத்தெல்லாம் யாராலையும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் தொன்று தொட்டு யுக யுகமாக வரக்கூடியது. அதை போய் ஒரு பெரிய இமயமலையை ஒரு நாய் குலைச்சதுன்னா அது நாய்க்கு தான் பாதிப்பே தவிர இமயமலைக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ராமர் சொல்கிறார் சனாதனமான தர்மம். அப்பா சொல்கிறத கேட்கறது குடும்பத்துக்கே சனாதனம்னு சொல்கிறார். அதனால் சனாதனம்னா அப்பா சொல்கிறத கேட்கறதா, அதை தானே அவாலும் பண்ணுறா. அதனால் இந்த இடத்துல ராமாயணத்தில் இதை மாதிரி தர்மங்கள்லாம் நிறையா வருது.
அப்போ அந்த ராமாயணத்தை நாம் இந்த 30 நாள் சொல்ல போகிறோம். இந்த 30 நாள் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னும் பொழுது ராமாயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு இதிகாசம். இதிகாசம் அப்படின்னா என்ன, புராணம் அப்படின்னா என்ன? இதிகாசம் அப்படிங்கிறதுக்கும் புராணத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? புராணம் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு யுகத்தில் ஏதோ ஒரு காலத்தில் நடந்த விஷயத்தை ஒரு கோர்வையாக சேர்த்து தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வரத்துக்கு புராணம்னு பெயர். இப்போ நாமெல்லாம் வைவஸ்வத மன்வந்தரம் அப்படின்னு ஒரு மன்வந்தரத்தில் இருக்கோம். முதல்ல வந்த ஒரு மனு ஸ்வாயம்புவ மனுன்னு பெயர். அந்த ஸ்வாயம்புவ மனு வந்த மன்வந்தரம் இருக்கே, அதுக்கு தான் ஸ்வாயம்புவ மன்வந்தரம் அப்படின்னு பெயர். அப்போ அந்த ஸ்வாயம்புவ மன்வந்தரத்தில் இருந்து வந்த விஷயங்கள், அந்த ஸ்வாயம்புவ மன்வந்தரத்தில் வந்த ராஜாக்கள், அந்த ஸ்வாயம்புவ மன்வந்தரத்தில் வந்த அசுரர்கள் அப்படின்னு அதுக்கு அடுத்த மன்வந்தரம், அதுக்கு அடுத்த மன்வந்தரம், இப்படின்னு இந்த மன்வந்தரங்களை பற்றி எல்லாம் பேசுறது ஒரு புராண லட்சணம். அதே போல ராஜாக்கள்லாம் எப்படி பக்தி பண்ணினான்னு ராஜாக்களுடைய வம்சத்தில் சூரிய வம்சம் சந்திர வம்சம் அப்படின்னு ராஜாக்களுடைய வம்சத்தை சொல்லிட்டு வரும்பொழுது அந்த வம்சத்தில் வந்த ராஜாக்கள்லாம் எப்படி பக்தியாக இருந்தா, பக்தி இல்லாதவன் எப்படி அழிஞ்சு போனான் அப்படிங்கிறதையும் அதெல்லாம் சொல்றார். அதுபோல பக்தர்களுடைய சரித்திரம் என்றெல்லாம் இந்த மாதிரி பகவானுடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம், படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றையும் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் தான் புராணத்தில் வருது. இது எந்த யுகத்தில் நடந்தது, எந்த மன்வந்தரத்தில் நடந்தது என்றெல்லாம் பிரம்மாவுடைய சிருஷ்டியிலேருந்து சொல்றது, பிரளயத்தையும் சொல்றது, இதெல்லாம் புராண லட்சணம். பகவானுடைய அவதாரங்களை சொல்றது, இதெல்லாம் புராண லட்சணம். புராணத்துக்கு இதெல்லாம் சொல்லணும். இதிகாசம் அப்படின்னா மகாபாரதம் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இது ரெண்டுமே இதிகாசம்தான். ஸ்ரீமத் ராமாயணமும் மகாபாரதமும் ஏன் இதிகாசமாச்சு அப்படின்னா, இதில் யாரை பற்றி சொல்கிறாளோ அவள் வாழ்ந்துருக்கிற காலத்திலேயே அவளை பற்றி எழுதுகிற கதை, அதனால் இது இதிகாசம். இது கதை அப்படின்னு சொன்னால் கதைன்னு அர்த்தம் இல்லை, இதெல்லாம் உண்மையாக நடந்த விஷயம். இந்த உண்மையாக நடந்த விஷயத்தினால நாம் அதை கேட்கறதுக்கு நாம் சொல்கிறதுனால அதை கதைன்னு சொல்லிக்கிறோம். ஒரு வார்த்தை கதானாலே நடந்த விஷயத்தை பேசுறது தான் கதான்னு பேர். அதனால் இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் அப்படிங்கிறது இதிகாசம். இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துக்கு எவ்வளவு ஸ்லோகம் அப்படின்னு கேட்டால் 24,000 ஸ்லோகம். ஆனால் வால்மீகி எழுதினது 100,000,000 பிரவிஸ்தரம், 100 கோடி ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கார் அவர் ராமாயணத்துக்கு. ஆனால் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வெறும் 24,000 ஸ்லோகம்தான். ஏன் அப்படின்னா ராமாயணத்தை ஸ்ரீ சுகபிரம்மர் பாகவதத்தில் சொல்லும் பொழுது குருவர்த்தே தியக்தராஜ்யா வெசரதனுவனம் பத்மபத்யாம் பிரியாயாக பாணிஸ்பர்ஷாட்சமாபியாம் ரிஜித பதருஜோ யோ ஹரீந்திரானுஜாபியாம் வைரூப்யா சுத்வனக்யா பிரிய விரகருஷ ஆரோபித ப்ரூ விஜృంభத்ரஸ்தாப்திஹி பத்தசேது கலதவதகனஹ கோசலேந்திரோவதான்னஹ என்று ஒரு ஸ்லோகத்தில் ராமாயணத்தை சொல்றார். இது ராமாயணத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த குருவர்த்தே தியக்தராஜ்யான்னு ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு போன ராமன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். நமக்கு 24,000 ஸ்லோகம்தான் கிடைச்சது. ராமர் வாழ்ந்ததோ 11,000 சொச்ச வருஷம். ராமாயணம் அப்படின்னு சொன்னா ராமர் தான் வாழ்ந்து காட்டின பாதைக்கு ராமாயணம் அப்படின்னு பெயர். அப்ப ராமர் வாழ்ந்து காட்டின பாதை அப்படின்னும் பொழுது
அந்த வாழ்ந்து காட்டின பாதை 11,000 வருஷம் இருக்க, ராமாயணம்னு ராமரை பற்றி எழுதியிருக்காரு 24,000 ஸ்லோகம். அது ராமர் எவ்வளவு காலத்தினுடைய கதையை 24,000 ஸ்லோகமாக இங்கே வால்மீகி எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு 10,000 வருஷம் ராமர் எப்படி வாழ்ந்தார் அப்படிங்கிற கதையை வால்மீகி 24,000 ஸ்லோகமாக எழுதினாரா என்று கேட்டால் இல்லையா. சரி, ஒரு 5,000 வருஷம் ராமர் எப்படி வாழ்ந்தார் அப்படிங்கிற கதையை 24,000 ஸ்லோகமாக எழுதியிருக்காரா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் இல்லையா. சரி, ஒரு 1000 வருஷம் ராமர் எப்படி வாழ்ந்திருக்கார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வால்மீகி எழுதியிருக்காரான்னு கேட்டால் அதுவும் இல்லை. சரி, ஒரு 500 வருஷம் வாழ்க்கை வரலாறு, அதான் 24,000 ஸ்லோகமாக எழுதியிருக்கார் என்று கேட்டால் அதுவும் இல்லையா. சரி, ஒரு 200 வருஷமாவது ராமர் வாழ்க்கையை பற்றி எழுதியிருக்கார் ராமாயணமா 24,000 ஸ்லோகம் என்று கேட்டால் அதுவும் இல்லையா. சரி, ஒரு 100 வருஷமாவது ராமரை பற்றி எழுதியிருக்கார் 24,000 ஸ்லோகம் என்று கேட்டால் அதுவும் இல்லையா. சரி, ஒரு 50 வருஷமாவது ராமரை பற்றி எழுதியிருக்காரா என்று கேட்டால் அதுவும் இல்லையா. அப்போ எவ்வளோ வருஷ வாழ்க்கை வரலாறு 24,000 ஸ்லோகமாக வால்மீகி பகவான் எழுதியிருக்கார் என்று கேட்டால், ராமர் வனவாசம் போனது 14 வருஷம். அந்த 14 வருஷ வாழ்க்கை வரலாறு 24,000 ஸ்லோகமாக எழுதியிருக்கார். அப்போ ஒரு 14 வருஷ வாழ்க்கை வரலாறுக்கே 24,000 ஸ்லோகம்னா, அப்போ 11,000 வருஷ ஸ்லோகத்துக்கு சதகோடி பிரவிஸ்தரம்னு 100 கோடி ஸ்லோகம் எழுதாமல் விட்டுருவாரா? அதனால் அப்பேற்பட்ட அந்த ராமருடைய சரித்திரத்தை இதிகாசம் என்று சொல்கிறது. ராமர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே வால்மீகி ராமரை பற்றி எழுதினது. ராமாயணத்துக்கு இதெல்லாம் ஒரு மகிமை. ராமாயணத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே சொல்றார், வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே வேத பிராச்சேதசாதாசீத் சாக்ஷாத் ராமாயணாத்மனாம். ஆரம்பத்திலேயே சொன்னோம், சாக்ஷாத் வேதஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பகவான் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. அந்த வேதம் தான் சாக்ஷாத் பரபிரம்மம். அந்த வேதமே வால்மீகி பகவானுடைய வார்த்தையிலேருந்து ராமாயணம் அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிடுச்சு. ராமாயணம்ன்ற ரூபத்தில் தசரத புத்திரனாக ராமனாக அந்த பரபிரம்மே நமக்கு கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம். வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜேன். அப்போ இந்த மாதிரி ராமாயணத்துக்கு இப்படி ஒரு மகிமை. சாட்சாத் பகவானே தான் ராமரா வந்திருக்க, அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே வேண்டாம். பகவான் தான் வந்திருக்கான் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த இடத்துல ராமரை பற்றி எல்லா இடத்துலையும் இந்திரனோட ஒப்பிட்டு பேசுவா. ஏன்னா இந்திரன் தேவர்களே சிரேஷ்டமானவன்கிறதுனால ராமர் இந்திரனுக்கெல்லாம் இந்திரனா இருக்கிறார். அதனால இந்த இடத்துல சொல்றார், இது வால்மீகி இது இந்த ஸ்லோகம் சாட்சாத் பரபிரம்மே தசரத புத்திரனாக ராமனாக வந்திருக்கு, நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல சொல்றார். கிராதோ பூன் முனிஸ்ரேஷ்டா வால்மீகிரிதி விஸ்வரதா அப்படின்னு. வால்மீகி அப்படிங்கிற முனிவர் அவர் ஒரு கிராத்தன். கிராத்தன்னா வேடுவன். காட்டில் வேட்டையாடிட்டு இருந்தார். யாரு? வால்மீகி. கிராத்தன்னு வேடுவன்கிற பெயரில் காட்டில் வேட்டையாடி வழிப்பறி கொள்ளைகள்லாம் பண்ணினார். அப்போ ஒரு சமயம் நாரதர் அந்த பக்கம் வந்தார். சனகாதிகள், நாரதர் இல்லை சனகாதிகள், சனகர், சனந்தனர், சனாதனர், சனத்குமாரர் அப்படின்னு 4 பேர். அவா கிட்டேந்து வழிப்பறி இவர் பண்ண ஆரம்பித்தார். அப்போ அந்த 4 முனிவர்களும் கேட்டா, இது மாதிரி நீ திருடிண்டு போறியே, இதில் கிடைக்கிற பொருள்களெல்லாம் யாருக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பேன்? உடனே அவா சொன்னா, என் மனைவி குழந்தைகளுக்கு தான் கொடுப்பேன்
சரி, இதை திருடிண்டு போற பொருளை அவளுக்கு தர, இந்த திருடுறதுனால வரக்கூடிய பாவம், அந்த பாவத்தை யாருக்கு தருவேன்னு. உடனே வால்மீகி சொன்னார், எப்போ இந்த திருட்டு பொருளை அவ பகிர்ந்துக்கிறாளோ அதுபோலதான் இந்த பாவத்தையும் அவ பகிர்ந்துப்பா அப்படின்னு. அப்படியா, நீ போய் உன் மனைவி கிட்ட அதை கேட்டுண்டு வாயேன்னு. உடனே வால்மீகி பகவான் அந்த மனைவியின் இடத்துல வந்து கேட்டார், இதுபோல் நான் திருடிண்டு வர பொருளெல்லாம் நீ பங்கு போட்டுக்கிறியே, அதுபோல் இந்த திருட்டுனால வரக்கூடிய பாவமும் உனக்கு பங்கு உண்டானர். உடனே அவ சொன்னா, இந்த பொருள்ல தான் எனக்கு பங்கு உண்டு, நீங்க பண்ற பாவத்துக்கு நீங்க தான் தண்டனை அனுபவிக்கணும்னா. உடனே இவர் பயந்து போய் அந்த 4 முனிவர்கள் காலில் விழுந்து, இப்ப நான் இதுக்கு பரிகாரம் என்ன சுவாமி பண்றதுன்னு. உடனே அவ சொன்னா, கவலைப்படாத ராமா சொல்லு அப்படின்னா. அவர் ரொம்ப பாவம் பண்ணிட்டார். ரொம்ப பாவம் பண்ணவனுக்கு தான் வாயில பகவன் நாமாவே வராது. அதனால ராமான்னு வரல. காட்டுல வேடுவர்களுக்கெல்லாம் மரத்தினுடைய பெயர்கள்லாம் நன்னா தெரியும். அதனால ஒவ்வொரு மரமா காமிச்சு, இதுக்கு என்ன மரம், இந்த மரத்துக்கு என்ன பேரு என்றெல்லாம் கேட்கிறா. ஒரு மரம் அசோக மரம், ஒரு மரம் பலாமரம், ஒரு மரம் மாமரம், காட்டில் இருக்கக்கூடிய விருட்சங்களுடைய பேரெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தார். ஒரு மரத்தை காமிச்சார், இதுக்கு என்ன பேருன்னார், மரா அப்படின்னு பெயர், மராமரம். எங்க சொல்லுன்னார், மரா சொல்லு, மரா சொல்லிண்டே இருந்தார். அந்த மரத்து பேரை சொல்லிண்டே இரு, மரா 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 மராம ராம அப்படின்னு ராமநாமம் அவருக்கு அப்படி வந்தது. அந்த நாமத்தை சொல்லிண்டே இரு, உன் பாவம் எல்லாம் போயிடும்னர். அந்த நாமத்தை சொல்லிண்டே இருந்தா பாவம் போயிடும்னதும் உடனே அந்த வால்மீகி பகவான் அதெல்லாம் சொல்லி 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 அவர் தன்னையே மறந்து ராமநாமத்தில் மூழ்கி போயிட்டார். அப்போ அவர் உடம்புல இருந்து அவரை சுற்றி அவர் உடம்பு பூரா வல்மீகம் அப்படின்னா கரையான் புத்துன்னு அர்த்தம். அந்த கரையான் புத்து உடம்பு பூரா தலை வரைக்கும் பூரா அப்படியே கரையான் புத்து பெருசா கோபுரம் மாதிரி மலையா கட்டின்னு எடுத்தவர். அப்போ ராமர் பிரத்யட்சமாகி அவருக்கு காட்சி கொடுத்து அந்த அந்த கரையான் புத்துலேருந்து அவரை வெளியே கொண்டு வந்தார். வல்மீகம் அப்படிங்கிற புத்துலேருந்து வெள்ளம் வந்ததுனால அவருக்கு வால்மீகின்னு பேர். அப்பேற்பட்ட அவரிடத்துல இந்த மாதிரி ராமர் வந்து பிரத்யட்சமாகி அனுக்கிரகம் பண்ணார் என்று இந்த கதை ராமாயணத்தில் இல்லை. ஏன்னா தன் பெருமையை யாரும் சொல்லிக்க மாட்டா. முனிவர்களோ மகாத்மாக்களோ ஞானிகளோ தம் பெருமையை சொல்லவே மாட்டா. தன் பெருமையை சொல்லின்றவனா இருந்தா அவன் ஞானியே கிடையாது. தன் மகிமையை சொல்லிக்கிறவன் ஞானியே கிடையாது. பாகவதத்தில் கூட பிருத்து மகாராஜான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த பிருத்துவை எல்லாரும் பாராட்டினான், புகழ்ந்து பேசினான். அப்ப அந்த பிருத்து மகாராஜா சொன்னார், அனாவசியமா மனுஷனை புகழாதீர்கள். ஏன்னா இன்னைக்கு எந்த மனுஷனை நாம புகழறோமோ நாளைக்கு அவனையே இகழறா மாதிரி ஒரு நிலை வந்துடும். எப்பொழுதும் புண்ணிய ஸ்லோகன் யாரு அப்படின்னா புகழுக்கு இருப்பிடமானவன் சாட்சாத் பகவான் தான். பகவானைத்தான் புகழணும் அப்படின்னு சொல்லித்தரார் அவர். அதனால இந்த இடத்துல வால்மீகி தன் பெருமையெல்லாம் சொல்லலை. அப்பேற்பட்ட அந்த வால்மீகி பகவானுடைய மகிமையை நாம சொல்லிட்டு தான் நாம இப்போ போகணும். ராமாயணத்தில் முதல் ஸ்லோகம் பாலகாண்டத்தில் தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிவப்ரச்ச வால்மீகி முனிபுங்கவம். ராமாயணத்தை அப்படி பிரித்தோம்னா முதல் ஸ்லோகம் இதுதான். இது ராமாயணத்தை வந்து ராமாயண ஸ்லோகம் இது. ஆனால் இந்த ராமாயணம் வருவதற்கான ஒரு காரண ஸ்லோகம் ஒன்று உண்டு. ராமாயணங்கிற இதிகாசம் வரத்துக்கு ஒரு காரணமான ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கு ராமாயணத்திலேயே. அது வருது, மா நிஷாத பிரதிஷ்டாம் துவம் அகமசாஸ்வதி சமாகாம் யத்க்ரௌஞ்ச மிதுனா தேகம் அவதி காமமோகிதம்.
இதுதான் ராமாயணம் உண்டாவதற்கான காரண ஸ்லோகம். இதை பின்னாடி தான் சொல்றார். ஆனா ராமாயணத்துல முதல் ஸ்லோகம் தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகி முனிபுங்கவம். எந்த ஒரு காரியத்தை நாம் ஆரம்பிச்சாலும் அந்த காரியத்துல நாம முதல்ல நம்ம ஆச்சாரியனை தான் முதல்ல தியானம் பண்ணணும். நம்ம ஆச்சாரியனை தியானம் பண்ணணும். ஆச்சாரியனுடைய கிருபை இல்லைன்னு சொல்லிட்டா நம்ம நாக்கில் எந்த பேச்சும் வந்து பிரயோஜனம் இல்லை. அப்போ அவருடைய ஒரு ஆச்சாரியனுடைய பெருமையை சொல்லணும்னு வால்மீகி பகவான் ஆரம்பமே தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். வால்மீகிக்கு தபோதனர் அப்படின்னு பெயர். தபசே அவளுக்கெல்லாம் தனம். தபசுனா ஞானத்தை அடைஞ்சது தான் தபசுன்னு பெயர். அப்ப அந்த தபசுங்கிற ஞானம் அவரிடத்துல இருக்கிறதுனால தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அப்படின்னு இங்க தபசுன்னு ஆரம்பிக்கிறார். மேலும் 24,000 ஸ்லோகம் ராமாயணம் சொல்றோமே, இதெல்லாமே காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய கணக்கு. ராமாயணத்துல ஆரம்பம் தபஸ் அப்படின்றதால ஆரம்பிக்கிறது. காயத்ரி மந்திரத்துல முதல்ல தான் ஆரம்பிக்கிறது. இப்படி 1000 ஸ்லோகத்துக்கு அடுத்த வார்த்தை ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது காயத்ரியினுடைய அடுத்த ஸ்லோகம் அப்படி வரும். அப்படி எழுதியிருக்கார். அதனால காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்ல முடியல, சில பேருக்கு சொல்லக்கூடாது. ஆனா நான் ஏன் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, நாஸ்திகன் எப்படி வேணா பேசுவான். சில அசத்துக்கள் நம்மாத்திலேயே கேள்வி எல்லாம் கேட்கும். அது நான் சொன்னா என்ன தப்பா, நான் சொல்லலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லை அப்படின்னு. நெருப்பு தொடாத சுடும் அப்படின்னா சொல்ல முடியும். நான் தொட்டா என்ன பெரிய தப்பா அப்படின்னு போய் தொடர்றவனுக்கு என்ன ஆகும், சூடு தான் வரும். அதனால சொல்லக்கூடாதுன்னு யாருக்கு இருக்கோ அவள் சொல்லக்கூடாதுதான். காரணம் என்னன்னா, அவளை சொல்லக்கூடாதுன்னு இந்த இடத்துல அவளை ஒதுக்கலை. அது அவளுக்கு வராதுங்கிறது முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன வராது அப்படின்னா, சொல்ல வராதுன்னு இல்லை. இதே ராமாயணத்துல ஹனுமார ராமர் பார்க்கும் பொழுது கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல ராமர் ஹனுமாரும் எப்படி பேசிக்கிறான்னா, சுத்தமான சம்ஸ்கிருதத்துல உரையாடுறா அப்படின்னு வால்மீகி சொன்னார். இதே ஹனுமார் சீதை கிட்ட அசோகவனத்துல பேசும் பொழுது பிராகிருத சம்ஸ்கிருதம் பேசுறார். சுத்தமான சம்ஸ்கிருதம் தாயார்கிட்டயே பேசல அப்படின்னு அங்க வால்மீகி சொல்றார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தாயாருக்கே வராதுன்னு அர்த்தம் இல்லை, அது கொஞ்சம் கடினமானது. இப்போ நாம தமிழ்னு சொல்றாளே இந்த உலகத்துல, தமிழ்னு சொல்றவனுக்கு தமிழ்ல வர ழாவே வரமாட்டேங்குது. தமிழ்ன்ற அந்த தமிழுக்கு ழகாரம் தான் அழகே, அந்த அழகுல வர ழாவே வரல. அப்புறம் இவன் தமிழை காப்பாற்றி என்ன பண்ண போறான்? தமிழை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பிரபந்தம் வரல, தமிழை காப்பாற்றுறன்னு ஒரு திருக்குறள் கிடையாது, தமிழை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பாட்டு இல்லை, தமிழ்ல எதுவுமே அவனுக்கு தெரியல. ஆனா தமிழ்னு எதுக்கு தமிழ்னே தெரியல அவனுக்கு. அப்ப தமிழ் அப்படின்னும் பொழுதே அந்த தமிழ்ல நாம பேசுற தமிழெல்லாம் சுத்தமான தமிழ் கிடையாது. கலந்துதான் பேசுறோம், லோக்கலா பேசுறோம். சுத்தமான தமிழ் ஆழ்வார்கள்லாம் பேசினது, சுத்தமான தமிழ் நாயன்மார்கள் பேசினது. அப்ப அப்படி சுத்தமான தமிழ் அதெல்லாம் இன்னைக்கு பேசினா ஒருத்தருக்குமே ஒண்ணுமே புரியாது. அப்ப அது மாதிரி இந்த இடத்துல வேதம் சொல்லக்கூடாது, வேத மந்திரங்கள் சொல்லக்கூடாதுன்னா சொல்லக்கூடாதுதான், அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே வேண்டாம். வேதம் யாரு சொல்லக்கூடாது, யாருக்கு வேதம் தகுதி கிடையாது. நம்ம புக்கை எடுத்துட்டு நாத்திகன் என்ன வேணா படிக்கட்டும், அதனால ஒன்றும் நமக்கு கவலை இல்லை. என்ன பண்ணாலும் சரி, என்னதான் பூனை சூடு போட்டுண்டாலும் புலி ஆகவே ஆகாது. பூனை தான், புலி தான். ஆனால் புலி மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த வேதத்தை படிக்கிறவாளுக்கு பூனை மாதிரி இருக்கிறவா படிக்கவே முடியாது. அது 1000 பேர் வந்து கேட்டாலும் சரி,
சட்டமே போட்டாலும் அதில் செல்லுபடியே ஆகாது. ஏன்னா அவள் மட்டும்தான் கத்தின்னு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம். அதனால் இந்த இடத்துல தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அப்படிங்கிற. தபஸ் அப்படின்னா ஞானம் அப்படின்னு அர்த்தம். தபஸ்னா ஞானம். அந்த தபஸ்ல அதாவது ஒரு ஆச்சாரியனுக்கு என்ன லட்சணம் இருக்கணும்னு இங்க சொல்றார். முதல்ல ஆச்சாரியனுடைய மகிமை தான் இந்த ராமாயணத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகமே. தபஸ்வாத்தியாய நிரதம். தபஸ்னா ஞானம். ஸ்வாத்தியாயம் அப்படின்னு சொல்றார். ஸ்வாத்தியாயம் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்வாத்தியாயம்னா சாஸ்திர ஞானம். ஞானம்னு ஒன்று இருந்தா போராது, சாஸ்திரமும் ஒரு ஆச்சாரியனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஞானம் மட்டும் இருந்து ஏதாவது ஒன்றத்துல சந்தேகம் கேட்டோம்னா எனக்கு தெரியல வேற யாரையாவது கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆச்சாரியனா ஆக முடியாது. அப்போ ஒரு ஆச்சாரியனுக்கு என்ன வேணும்? தபஸுங்கிற ஞானம், சுவாத்தியாயம்ங்கிற சாஸ்திரம், இது ரெண்டுலையும் நிரதரா இருக்கணும், வசத்தியா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் சொல்றார் வாக்விதாம்பரம் அப்படின்னர். ஒரு ஆச்சாரியனுக்கு லட்சணம் வாக்விதாம்பரம் அப்படின்னா பேச்சாளிகளுக்குள்ளேயே சிறந்தவரா இருக்கணும். அப்படின்னா வளவளன்னு பேசணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. ஆச்சாரியனா வளவளன்னு பேசின்னு இருக்கணும், சம்பந்தமே இல்லாம. அரசியல் இப்படி இருக்கு, இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் இப்படி போயின்னு இருக்கு, ஃபுட்பால் இப்படி ஆயின்னு இருக்கு, அங்க ஒரு சமோசா கடை வச்சிருக்கான், இப்படிலாம் பேசணுன்றது பேச்சாளி இல்லை. பேச்சாளிக்கு என்ன அர்த்தம்? ஒரு குடும்ப விஷயத்தை பேசுற ஆச்சாரியன் இல்லை. அப்ப எது ஆச்சாரியனுக்கு லட்சணம்னா வாக்விதாம்பரம் அப்படின்னா ஒரு சாஸ்திரத்தை நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சபையில சர்வ விஷயங்களும் தெரிஞ்சு அதை பத்தி எடுத்து சொல்லக்கூடிய நிபுணரா இருக்கணும். அப்போ தபஸ், சுவாத்தியாயம், வாக்விதாம்பரம். அதுக்கப்புறம் சொல்றார் ஒரு ஆச்சாரியனுக்கு முனிபுங்கவம். முனிபுங்கவம்னா என்ன? மனநசீல, மனசை அடக்கினவரா இருக்கணும் ஆச்சாரியன். மனசை அடக்கினவரா இருக்கணும் அப்படின்னா மனசு அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் நினைக்கிறதோ அதெல்லாம் குப்பை. பகவானை பத்தி மட்டும்தான் நினைக்கணும், ஆனா மனசு அதை நினைக்க விடாது. இப்பவே நாம இங்க கதை கேட்டுன்னு இருக்கோம், இந்த நேரத்திலே நாம இங்க போகணும், அங்க போகணும், இவாளை பார்க்கணும், அவாளை பார்க்கணும், இதுக்கு போகணும், இதை செய்யணும், அதை செய்யணும்ன்ற தாட் வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ மனசுங்கிறது அப்படியே கிளம்பிண்டே இருக்கு. கதையில தான் உட்கார்ந்துருப்போம், ஆனா கிளம்பிண்டே இருக்கும். எத்தையாவது ஒன்று இந்த நேரத்தில் தான் பெருசாக சாதிக்கிற திங்கிங்லாம் வந்துடும். ஆனால் கதை கேட்காத நேரத்தில் எந்த உருப்படியான வேலையும் பண்ண போகிறது இல்லை நாம். அதனால் இந்த இடத்துல முனிபுங்கவம்னா மனசை அடக்கினவர், முனிவராக இருக்கணும். யாரு? ஆச்சாரியன். அப்போ தபஸ் அப்படிங்கிற ஞானம், சுவாத்தியாயம்ங்கிற சாஸ்திரம், வாக்விதாம்பரம்ங்கிற சாஸ்திரத்தை நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய சித்தாந்தத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய விஷயத்துல நிபுணரா இருக்கணும். முனிபுங்கவம் மனநசீலரா இருக்கணும், மனசை அடக்கினவரா இருக்கணும். இதெல்லாம் ஆச்சாரியனுக்கு லட்சணம். அப்படி ஆச்சாரியனுக்கு லட்சணம். அந்த ஆச்சாரியனுக்கு மட்டும் லட்சணம் இல்லை, இங்க சிஷ்யனுக்கும் லட்சணம் சொல்ற. தபஸ்வி, வால்மீகி தன்னை சொல்லிக்கிறார். தபஸ்வி, தபஸ்வினா எப்பொழுதும் ராமநாமத்திலேயே இருக்கிறவர். அப்பேற்பட்ட வால்மீகியான சிஷ்யர் அந்த வால்மீகி அப்படிங்கிறவரை பார்க்கறதுக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளவு ஆச்சாரிய லட்சணங்களை சொன்னோமே. ஆச்சாரிய லட்சணத்துல ஆச்சாரியன் எப்படி இருக்கணும் என்றெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா? அந்த ஆச்சாரிய லட்சணம் பொருந்திய ஒருத்தர் அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்தார். ஆச்சாரியன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே குரு அப்படின்னாலே, குருனாலே என்ன அர்த்தம்? கு அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய
ஜென்மா ஜென்மாவா பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாபம்ங்கிற இருள், அந்த இருளை ரூ அப்படின்னு சொன்னா அதை போக்கக்கூடியவர்னர், அதான் குருனர். நம்ம சாஸ்திரங்கள்லாம் ஒரு ஆச்சாரியனை அடையணும், குருவை அடையணும், குருவை அடையணும் அப்படின்னா வேதமும் சொல்றது, குருவை அடையணும்னு வேதம் சொல்றது. ஆனா இப்போ அந்த சாஸ்திரத்துல கொஞ்சம் மாத்தி எழுதியிருக்கா. என்ன எழுதியிருக்கா? குருவை அடையணும்னு சொல்லல, சத்குருவை அடையணும். சத் ஆச்சாரியனா இருக்கணும், சத்குரு. ஏன் சத்குருன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னா, அசத்குரு நிறைய பேர் கிளம்பிடுவா உலகத்துல. எல்லாருக்கும் உலகத்துல ஆச்சாரியனா இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, யாருக்கும் சிஷ்யனா இருக்கணும்னே ஆசையா இல்லை. எல்லாருக்கும் ஆச்சாரியனா தான் இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. மகாபெரிவான்னு ஒரு மகாத்மா இருந்தார். அந்த மகாபெரிவான் இடத்துல போயிட்டு ஒருத்தர் கேட்டார், உங்களை எல்லாரும் ஜெகத்குரு ஜெகத்குருன்னு சொல்றாளே, நீங்க என்ன ஜெகத்துக்கே குருவான்? உடனே மகாபெரிவா சொன்னார், ஜெகத்து தான் எனக்கு குரு, அதனால ஜெகத்குரு அப்படின்னு. ஜெகத்து உலகத்துக்கிட்டேருந்து நான் கத்துக்கிறேன்ப்பா, உலகம் எனக்கு கத்து தருது, எப்படியெல்லாம் வாழக்கூடாது, எப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது, எப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு உலகம் எனக்கு கத்து தருது. அதை நான் கத்துக்கிறதுனால உலகம்தான் எனக்கு குரு, நான் தான் சிஷ்யன், அதனால ஜெகத்குரு. ஜெகத்தே எனக்கு குரு, அதனால ஜெகத்குருன்னு. ஆனா அவர் அதனால ஜெகத்குரு ஆன, அதனால இல்லை, ஜெகத்துக்கே இவர் தான் குரு. இருந்தாலும் லோகத்துக்காக அப்படி சொல்றார். அப்ப ஆச்சாரியனுக்கு அப்படி மகிமை, ஒரு குருவை நாடணும். அந்த குருவை நாடினாத்தான் என்ன ஆகும்னா, அஜ்ஞானம் அப்படிங்கிற இருள் போய் ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கு நமக்கு வரும், ஞானம்ங்கிற வெளிச்சம் வரணும். நாம் அஜ்ஞானத்திலேயே எப்பொழுதும் இருந்துட்டே இருக்கும். எது அஜ்ஞானம்? எல்லாத்துலேயும் இது என் குடும்பம், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய பணம், நான் தான் இதை சம்பாதிச்சேன், நான் தான் படித்தேன், நான் தான் இவனை படிக்க வச்சேன், நான் தான் இவனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன், இவனை நான் தான் தயார் பண்ணினேன், நான் தான் இதெல்லாம் செஞ்சேன் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் அஜ்ஞானம். இந்த அஜ்ஞானம் போகணும்னா நாம் சேத்துல இருந்துட்டே கால் சரியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சுத்தமான ஜலத்துக்கு வந்தால் தான் நம்ம கால் சரியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். அப்போ நாம் சுத்தமான ஜலத்துக்கு வரணும்னா அந்த சுத்தமான ஜலம்தான் ஆச்சாரியன்னு பேர். எப்படி ஒரு சேத்துலேருந்து தாமரை புஷ்பம் வருது பாருங்க, அந்த சேத்துலேருந்து தாமரை புஷ்பம் எப்படி வருது? அந்த சேரு தான் அஜ்ஞானியா இருக்கக்கூடிய சர்வ ஜனங்களும், அதில் இருக்கக்கூடிய தாமரை தான் ஞானினர், மகான்கள், ஆச்சாரியன்னர். அப்போ அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சாரியன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சம்சார சாகரத்திலேருந்து நம்மளை கரையேற்ற முடியும். அப்போ அவ்வளவு ஆச்சாரிய விசேஷணங்கள் உடைய ஒருத்தர் உண்டா அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்திலேயே சொல்லிட்டார் வால்மீகி. தபஸுங்கிற ஞானம், சுவாத்தியாயங்கிற சாஸ்திரம், வாக்விதாம்பரம்னு சொல்லக்கூடிய வாக்காளிகளுக்குள்ள பேச்சாளிகளுக்குள்ள சிறந்தவரான, மனநசீலரான, மனதை அடக்கினவரான சாக்ஷாத் யாருன்னா நாரதம். இவ்வளவு குணங்களும் யாருக்கு உண்டுன்னா நாரதருக்கு. அப்ப அந்த நாரதர் வால்மீகி பகவானுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்தார். அப்ப வால்மீகி பகவானுடைய ஆசிரமத்துக்கு நாரதர் வந்தார் அப்படின்னும் பொழுது ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும். எப்பவுமே குருவை நாம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு நம்மளையே யாருன்னு தெரியாது. நாமே இந்த க்ஷணம் கோவப்படுவோமா, சிரிப்போமா, அழுவோமா, தைரியமா இருப்போமா, பயப்படுவோமா அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியாது. அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகும் தெரியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பயங்கள்லாம் இல்லாத ஞானத்தை அடைஞ்ச ஒரு குருவை நம்மளால எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அப்ப நமக்கு அந்த சக்தி கிடையாது. அப்ப அந்த குருவை யார் அனுப்புவா? பகவானே அனுப்பினாத்தான் உண்டு. உனக்கு உண்மையான ஆச்சாரியன் வேணும்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணு, பகவானே அனுப்புவான். அதனால இந்த இடத்துல அப்பேற்பட்ட குருவனுடைய மகிமையத்தான் இந்த இடத்துல வால்மீகி பகவான் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல சொல்றார். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம்
நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகி முனிபுங்கவம். சர்வ சாஸ்திரத்தையும் உணர்ந்த ஞானத்தை அடைஞ்ச முனிவர்களுக்குள்ளாம் சிரேஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய வாக்காளிகள் பேச்சாளிகளுக்குள்ளேயே சிறந்தவரான நாரதர் வால்மீகி பகவானுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்தார். அப்பேற்பட்ட அந்த வால்மீகி பகவான் நாரதருக்கு சர்வ பூஜைகளையும் உபசார பூஜைகளையும் செய்து அந்த நாரதருக்கு ஒரு ஆசனத்தை கொடுத்து தன்னுடைய சந்தேகங்கள் சில இருக்கு அதை கேள்வியாக கேட்டார் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த வால்மீகி பகவான் நாரதரிடத்துல ஆச்சாரியனிடத்துல என்ன கேள்வி கேட்டாரோ அந்த கேள்வியை நாம் நாளையினுடைய உபன்யாசத்தில் கேட்கலாம். இன்னைக்கு இந்த ஆச்சாரியனுடைய மகிமையான ராமாயண ஸ்லோகத்தோட இன்னைக்கு உபன்யாசத்தை நிறுத்திக்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய் ஜெய் ராம ராம ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு ஜெய்.